سکتے ہیں لیکن نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کو ماننا یہ ایمان میں داخل، ناموس نبی کی حفاظت یہ ایمان میں داخل۔ نبی کے نام پر اگر کوئی ہمیں سیاسی رہنما بھی بلائے گا تو جائیں گے، اگر کوئی بمبئی میں بلائے تب بھی جائیں گے، امتیاز جلیل بلائے تب بھی جائیں گے، اور دنیا والوں کو بتا دیں گے کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ کبھی ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم ہر اس شخص کے ساتھ میں ہے جو نبی کا وفادار ہے، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ کبھی ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پتا نہیں ہے کہاں سے سلسلہ چلا، آج تک ہندوستان کی تاریخ کے اندر اتنی بڑی ریلی کسی سیاسی رہنما کہیں نہیں نکلی۔ توجہ سے سنیں، مسکرا کر کے کہیں سبحان اللہ، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ہندوستانی میڈیا نے کہا آج تک اتنی بڑی ریلی حضرات بمبئی ہی نہیں، ہندوستان کے حضرات کسی شہر کے اندر ہندوستانی سطح پر آزادی کے بعد میں نہیں نکلی۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستان کی تاریخ۔ حضرات بمبئی کے راستے جام ہو گئے، بڑی بڑی سڑکیں جام ہو گئی، حضرات بڑے بڑے حضرات محترم واہن رک گئے، اور بڑے بڑے جو اقتدار والے تھے وہ راستہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ جانتے ہو یہ ریلی کس کی تھی؟ تھا تو سیاسی رہنما، تھا تو ایک پارٹی سے جڑا ہوا شخص، لیکن اسے نے لوگوں کو پارٹی کے لیے نہیں بلایا تھا، مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کے لیے بلایا تھا۔ اس نے آواز لگائی آؤ نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے۔ اللہ کی قسم حضرات ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی بن گئی۔ میرا یقین یہ کہتا ہے اے لوگوں سنو، اگر تم نے مصطفیٰ کی شان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ کی قسم ابھی بمبئی کی گلیاں بھری ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ دیوانگان مصطفیٰ کا جب ہجوم نکلے گا تو تمام کائنات کو پتا چل جائے گا کہ عشق و اخلاق و وفا شان نہ جانے دیں گے، ہم مسلمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے۔ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، تمہیں کیا پتا ہے حضرات، ہم نبی کے لیے جیتے ہیں، نبی کے لیے مرتے ہیں۔ ہماری زندگی شروع ہوتی ہے مصطفیٰ کی محبت سے، اور ہماری زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے نبی کی محبت پر۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تم بیدار ہو تو مسکرا کر کے کہو جلدی سے سبحان اللہ۔ قاری صاحب گفتگو صحیح چل رہی ہے کہ نہیں؟ 10 سے 20 منٹ اور برداشت کر لیجئے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر، آؤ اسی موضوع کی طرف پڑھ کر کے آتا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مولا 4 چیزیں ہوتی اور 4 چیزیں، اب بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی محبت ضروری ہے کہ مصطفیٰ سے ہمیں سب سے زیادہ پیار کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ نے دنیا میں ایک بڑا عظیم رشتہ بنایا، ایسا عظیم رشتہ کہ جس کا کوئی دنیا کے اندر ایک ماں اور دوسرا باپ، نہ ماں کی مثال مل سکتی ہے نہ باپ کی مثال مل سکتی ہے، اور مثال ملے گی کیسے؟ میں اور تم جس کی فضیلتیں بیان کریں وہ غلط ہو سکتا ہے۔ کسی کو کوئی سیاسی آدمی پسند، کسی کو کوئی سیاسی آدمی پسند، کسی کو کوئی پارٹی پسند، کسی کو کوئی پارٹی پسند، میری اور تمہاری پسند غلط ہو سکتی ہے، لیکن جسے نبی پسند کرے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لوگوں سنو، ماں باپ کو مصطفیٰ نے پسند کیا، اور جسے نبی پسند کرے اللہ کی قسم اس کی مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ بیوی بعد میں، چچا بعد میں، بھائی بعد میں، خاندان بعد میں، قبیلہ بعد میں، بعد میں، رشتہ داریاں بعد میں، ناطے داریاں بعد میں، تعلق داریاں بعد میں۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں کہ جس کی تعریف مصطفیٰ نے ایسی کی ہو جیسی تعریف مصطفیٰ نے ماں باپ کے تعلق سے کی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے باپ کو تمہارے لیے جنت کا دروازہ بنا دیا، اور پروردگار عالم نے تمہاری ماں کے قدم کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ میں نے کہا تھا یہ مرتبہ، تو ایک شاعر نے کہا سنو یہ مصرع نہیں ہے، عبادت ہے میری، ثنائے محمد شفاعت ہے میری، ابھی میرے گھر میں میری ماں ہے زندہ، میرا گھر نہیں ہے یہ جنت ہے میری۔ اللہ نے مثال بنایا، ماں باپ جیسی دنیا میں کوئی دوسری دولت نہیں۔ ہم سب کچھ نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، جسے نبی اچھا کہتے ہیں وہ اچھا، جسے نبی برا کہتے ہیں وہ
कहा गया कि एक घना साया जब तक वो जिंदा रहता है तमाम औलादों को मिलता रहता है। जहाँ भी तो हजरात मरहूम महमूद हुसैन साहब की औलादे मौजूद है, इनसे पूछो बाप जिंदा था तो एक सहारा था, बाप जिंदा था तो एक सहारा नहीं साया मौजूद था, बाप जिंदा था ऐसा लगता था दुनिया की तमाम शफ़क़तें मिल रही हो, बाप जिंदा था तो बाप की मोहब्बतें परवान चढ़ती थी, ऐसा लगता था कि हमारा सरपरस्त हमारे घर के अंदर मौजूद हो, बाप जिंदा था तो दिल को तसल्ली थी, बाप जिंदा था तो हजरात घर के अंदर बाप की निगाही घर की हिफाजत के लिए काफी थी, बाप जिंदा था तो ऐसा लगता था कि हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारा बाप हमारे घर की हिफाजत कर लेगा। लेकिन बाप का इंतकाल हुआ, अहले खाना से पूछो कि दिल पर क्या गुजरी, घर वालों से पूछो कि दिल की कैफियत क्या हुई, घर वालों से पूछो हजरात दिल की हालत क्या हुई। इनसे अगर पूछोगे तो हजरात अगरचे ये बच्चों वाले हैं, अगरचे ये बड़े हैं, अगरचे हजरात इनके बच्चे शादी के लायक हो गए, लेकिन ये जवाब देते हुए नजर आएंगे जिस दिन से वालिद का इंतकाल हुआ घर खाली खाली हो गया। मैं बताना चाहता हूँ लोगों सुनो, घर खाली क्यों नहीं होगा? अल्लाह ने माँ बाप को बरकत बनाया है। इधर माँ बाप कब्रिस्तान में जाते हैं, उधर तुम्हारे घर की तमाम बरकतें कब्रिस्तान में चली जाती हैं। जल्दी जल्दी कर रहा हो। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला चार चीजें नहीं होती। अब सुनो, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं परवरदिगार आलम चार चीज बूदे व चार चीज न बूदे। क्या कहा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने? मौला जिंदगी बूदे व मर्द न बूदे। आगे कहते हैं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह परवरदिगार बहिश्त बूदे व दोज़ख न बूदे। आगे कहते हैं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह मौला तंदुरुस्ती बूदे व बीमारी न बूदे। आगे कहते हैं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में परवरदिगार आलम अमीरी बूदे व तंगदस्ती न बूदे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने चार बातें अल्लाह की बारगाह में रखी। अगर समझ में आ जाए तो मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मौला चार चीजें होती और चार चीजें नहीं होती। जानते हो क्या कहा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने? मौला जिंदगी होती और मौत नहीं होती। अब जरा अंदाजा तो करो, अगर सिर्फ जिंदगी होती और मौत नहीं होती तो कैसा तसव्वुर होता? मजा ही मजा होता ना, ऐश होता ना, आराम ही आराम होता ना। जिंदगी होती और मौत नहीं होती। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं परवरदिगार आलम जन्नत होती और दोज़ख नहीं होती। आगे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं परवरदिगार आलम तंदुरुस्ती होती और बीमारी नहीं होती। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं परवरदिगार आलम अमीरी होती और गरीबी। ईमानदारी से बताओ बच गया? सब तो आ गए। जब हज़रत मूसा की असल का आलम ये है, फिर मेरे मुस्तफा के मर्तबे का आलम क्या होगा कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह है। जब इनका कोई जवाब नहीं तो फिर मेरे मुस्तफा का जवाब कहाँ से आएगा? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे पैगंबर सुनो, तुमने कहा चार चीजें होती और चार चीजें नहीं होती, लेकिन मैंने बगैर हिकमत के किसी चीज को पैदा नहीं किया। जिसे भी बनाया हिकमत से बनाया। अगर मैंने जन्नत को बनाया हिकमत से, दोज़ख को बनाया हिकमत से, जवानी को बनाया हिकमत से, बुढ़ापे को बनाया हिकमत से, अमीरी को बनाया हिकमत से, गरीबी को बनाया हिकमत से। अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने जिंदगी को भी हिकमत से बनाया, मैंने मौत को भी हिकमत से बनाया। अब सुनो कैसे, चार चीजें तुमने सुन तो ली, सुन लो। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था मौला जिंदगी होती और मौत। मुस्कुरा करके कहो जल्दी से। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं मौला जिंदगी होती और मौत नहीं होती। अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे पैगंबर अगर सिर्फ जिंदगी होती और मौत नहीं होती फिर हमारी मुलाकात किससे होती? हमारी मुलाकात दिल में उतरी कि नहीं उतरी? बात ईमानदारी के साथ बताइए। रब से मुलाकात मौत के बाद, मुस्तफा से मुलाकात मौत के बाद, कब्र में नबी का दीदार मौत के बाद। जब हम कब्र में पहुंचेंगे तब यही तो कहेंगे मुस्तफा का चेहरा देख करके उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीफ हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। जिंदा रहने वाला जब तक
तक जिंदा रहा कोई पुरसाने हाल नहीं था, जब तक जिंदा रहा कोई खैरियत पूछने वाला नहीं था, जब तक जिंदा रहा कोई सहारा देने वाला नहीं था, जब तक जिंदा रहा कोई दिलासा देने वाला नहीं था, जब तक जिंदा रहा कोई सीने से लगाने वाला नहीं था। जब भी नमाज पढ़ी इमाम के पीछे, जोहर पढ़ी इमाम के पीछे, हजरात असर पढ़ी इमाम के पीछे, मगरिब पढ़ी इमाम के पीछे, इशा पढ़ी इमाम के पीछे, फजर पढ़ी इमाम के पीछे, जुमा पढ़ा इमाम के पीछे, ईद पढ़ी इमाम के पीछे, तरावी पढ़ी इमाम के पीछे, सलातुल तस्बीह पढ़ी इमाम के पीछे, नमाज इस्तिस्का पढ़ी इमाम के पीछे, जिंदगी भर इमाम के पीछे नमाजें पढ़ी, लेकिन मरने के बाद मरने वाला इमाम के भी आगे, मरने वाला इमाम के भी आगे। मैंने बोला जब जिंदगी भर इमाम के पीछे रहा तो फिर मरने के बाद इमाम के आगे क्यों? मौला ये तो ज़ोहर में इमाम के पीछे, मगरिब में इमाम के पीछे, असर में इमाम के पीछे, जुमे में इमाम के पीछे, लेकिन मरने के बाद इतना मर्तबा बढ़ा, इतना मर्तबा बढ़ा कि इसकी मसहरी आगे है, इमाम का मुसल्ला पीछे है, आज इमाम पीछे है, मरने वाले की मसहरी आगे है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो जवाब मिला नादान तुझे पता नहीं, जो जिंदा है जिसका मुसल्ला मरने वाले के मसहरी के पीछे बिछा हुआ है वो दीदारे मुस्तफा से दूर है, और मरने वाला दीदारे मुस्तफा के करीब है।